नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज के शो की ओवरव्यू में तुहाडा सब का स्वागत। अज दो तीन मसलों उपर मैं विश्लेषण करूँगा। पहला, सड़कों उत्ते टोल गेट्स का मसला। पिछले दिनी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि वह संगरूर लुधियाना हाईवे उपर 2 टोल गेट्स नूं बंद करन जा रहे हैं, जिस उपर कई तरह का विवाद छिड़ गया। कई लोगों ते संस्थावां ने इसका क्रेडिट लैण की कोशिश की, क्योंकि इन्हां टोल गेट्स की मियाद वैसे भी खत्म हो रही सी। पंजाब मुख्यमंत्री के दावे नूं विरोधियों ने फोका करार दिता। की है असलीयत, वॉट इज़ द रियलिटी? पर इस मसले नाल टोल प्लाजिਆਂ उपर पुरानी बहस दोबारा तो छिड़ गई है। जे असीं टोल टैक्स दिंदे हाँ तो टोल टैक्स, जे असीं रोड टैक्स दिंदे हाँ तो टोल टैक्स लैना कितना कु है जायज़? इस उपर मैं अपने विचार जिहड़े आ व्यूज़ साझे करूँगा। SYL का मसला फिर तो चर्चा च आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों नूं इस मसले नूं मिल बैठ के सुलझाउण लई किया है। हुण इस मसले उपर की होवेगा अते पंजाब नूं की स्टैंड लेना चाहिए है SYL के उपर। 2015 च श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी उपर जिहड़े लोग रोस वजों मुजाहरे कर रहे सन, उन्हां उपर 2 थावां ते उदों गोली चलाई गई सी अते 2 नौजवानों की मौत भी हो गई सी। इस गोलीकांड उपर उस वेले दे उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल नूं विशेष जांच टीम वालों तलब किया गया वा। की सी सुखबीर सिंह बादल की इस घटनाक्रम च भूमिका? इन्हां मसलिਆਂ नाल संबंधित मैं अपना नज़रिया तुहाडे सारिਆਂ नाल साझा करूँगा। और शुरू करते हैं संगरूर लुधियाना टोल प्लाजा तो। संगरूर लुधियाना हाईवे के टोल गेट्स नूं बंद करवाउण दा क्रेडिट किस नूं जांदा है? पिछले एतवार नूं संगरूर दे विच एक रैली नूं संबोधित करदिआं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि जिहड़ा इह संगरूर लुधियाना हाईवे ते 2 टोल गेट्स ने, इन्हां नूं फौरन उस दिन ही बंद कराया जा रहा वा। लोगों ने ताड़ियां मारियां, लोगों ने कहा जी बहुत वधिया काम हो गया। पर बाद पता लगा कि उहदी जिहड़ी मियाद सी, ये दोवें टोल प्लाजा की मियाद सी जिहड़ी वो उस दिन ही खत्म हो रही सी, मतलब 4 सितंबर नूं। सो लोगों ने कहा कि ये की वड्डी गल करती है। सिर्फ इन्ना फर्क जरूर है कि जिहड़ी वो कंपनियां जिहड़ी टोल गेट्स नूं लुक आफ्टर कर रही सी, जिन्हां ने बनाया सी ये सड़क, उन्हां ने कुछ महीनों की एक्सटेंशन मंगी सी, क्योंकि कोविड वेले उन्हां नूं काफ़ी नुकसान होया सी और जदों किसानां वालों अंदोलन चल रहा सी उदों भी ये टोल जिहड़े ने खुले रहे सी और वो जिहड़ी एक्सटेंशन सी उहनूं मुख्यमंत्री ने ना कर दी। हुण पता नहीं भी वो ना कर भी सकते आ, और हो सकता है लोग जे कोर्ट्स चले गए तो फिर उन्होंने मुआवजा भी शायद देना पै सकता वा सरकार नूं, क्योंकि आफ्टरऑल जे 2 साल वो टोल गेट्स बंद रहे आ किसी ना किसी वजह करके, या कोविड करके या फिर किसान एजिटेशन करके, तो वो जिहड़ी कंपनियां या कंपनी आ वो जरूर कहूगी कि साडा तो नुकसान हो गया, ये साडा नुकसान जिहड़ा वा ये तुहानूं सरकार नूं भरना चाहिए। देखते हैं की बनता वा। लेकिन इहदे ते कई संस्थावां क्रेडिट लै रहीआं वा। ਜਿਹੜੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਨੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਣ ਦਾ ਟੋਲ 60 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ 90 ਰੁਪਏ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਰੋਡ ਬਣਾਈ भी जे तुसीं लंघना वा तो तुसीं टोल थाणी ना लंघो, पासे दी होके ते उस सड़क ते दोबारा तुसीं आ सकदे जे। टोल प्लाजा वालियां ने इहदा विरोध भी किया, उन्होंने कहा जी सानूं मुआवजा देना चाहिए इहदा। सो इस करके दलवीर गोल्डी कह रहे हैं कि उन्होंने जिहड़ी वो पैरलल रोड 2 किलोमीटर की बनाई सी, उहदा बड़ा वड्डा राहत लोकां नूं मिलिया सी। सो उन्होंने कहा कि जिहड़ी एजिटेशन हुई सी उहदे च टोल नूं बंद कराउण वास्ते उहदे च भी उन्होंने हिस्सा लिया सी। इस तरह BKU एकता डकोंडा उन्होंने एक आगू ने करम सिंह भवानीगढ़, उन्होंने भी कहा जी भी असीं तो 2015 तो ही एजिटेशन की है टोल नूं बंद कराउण वास्ते। इस तरह उत्थे एक एक्शन कमेटी भी बनी है जिहदा एक आप दा अपना ही आगू उत्थे अनवर भदौड़, उन्होंने भी कहा जी भी लोगों का बहुत वड्डा योगदान आ इस टोल नूं दा विरोध करन च और टोल नूं हुण बंद कराउण दे विच। सो मेरे ख्याल बेहतर हुंदा जे भगवंत मान ये अनाउंस करदे कि बड़ी देर की मंग सी, दलवीर गोल्डी की भी बड़ी भूमिका सी इहदे विच, BKU की भी बड़ी भूमिका सी और कुछ होर लोग भी जिन्होंने एक्शन कमेटी बनाई उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल सी। और ये सारे ने रल के इन्हों की मंग सी कि इन्हों ये टोल बंद होना चाहिए, इन्होंने एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, असीं उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी।
ਜੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ the second issue। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 5% ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 8%। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 22% ਵੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਫਿਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਟੋਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 4 5 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 7 7 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 401 403 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ 404 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੋਡਸ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ 407। ਜੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤੇ 407 ਲੈ ਲਓ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੋਲ ਗੇਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੂਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਾਇਆ। 95 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 6 ਲੇਨ ਰੋਡ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਟੋਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਟੋਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ BOT ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਿਲਟ ਆਪਰੇਟ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੀਬ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਟੋਲ ਰੋਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 28 ਜਾਂ 30 ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਟੋਲ ਗੇਟਸ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵਾ, 6 ਟੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਲ ਇਹ ਆ ਵੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 350 ਰੁਪਈਆ ਟੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਜਾਂ 6 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਟੋਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। 350 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਰਾਲੀ ਨੂੰ 3 ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਸਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਓ ਇੱਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਜੇ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਆਓ ਦੂਜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਜੇ ਖਰੜ ਦੇ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੋਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ PWD ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ PWD ਮਹਿਕਮਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ PWD ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਨਾ ਸੜਕਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ? ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੋਲ ਰੋਡਸ ਘਟਾਓ, ਹੋਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਟੋਲ ਰੋਡਸ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਲਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SYL ਦੀ। SYL ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਮਾਇਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗਏ ਆ ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। SYL ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ 3.5 MAF ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1.66 MAF ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ 1.88 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਇਹ SYL ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ 1990 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈ। 35 ਲੇਬਰਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 2 ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਛਿੜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾਈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2004 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ SYL ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਕ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਗਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ SYL ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 FAF ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਫਲੋ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 17.17 MAF, ਹੁਣ ਉਹ ਫਲੋ ਘਟ ਕੇ 14.37 MAF ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 14-15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੇ 140 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਅਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਿਰਫ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਜਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਵਾ ਪਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲਾ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆ, ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਆ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋਸਟਲ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਸਟਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਓ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਦੋਗਲਾਪਨ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ 2 ਗੋਲੀकांड ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2017 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੈ 3-4 ਮਸਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਗੋਲੀकांड ਦੇ 2 ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਸਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣੇ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਗ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਔਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, SGPC ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਧਰ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਜੇ ਤੇ ਲੱਭ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੀਬ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ SIT ਬਣਦੀ ਆ। SIT ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ, ਮੁਜਰਿਮ ਫੜ ਲਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਭਖਦੀ ਆ, ਗੁਰਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ DGP ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਉਸ ਦਿਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਝੂਠਾ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ IG, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ? ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, DC ਦੇ ਨਾਲ, SSP ਨਾਲ, DGP ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਰ ਡਿਪਟੀ CM ਦੀ? ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਫਿਰ ਇਹ 1 ਸਾਲ CBI ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਜੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ, ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ 2017 ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਣਗੇ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।